أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي لله تعالى سورة الله تعالى أصلي سورة الخصوص في ركعة الإمام الله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله القائل فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Maksudnya, maka apabila hari kiamat datang, apabila pemandangan menjadi tercengang kerana gurun takut dan bulan hilang cahayanya dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Qiyamah ayat 7 hingga 9. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Di saat gerhana bulan yang sedang berlaku ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Bulan, Tanda Kebesaran Ilahi. Sidang jemaah yang dimuliakan, bermula jam 4:02 petang tadi bermulalah fasa penumbra gerhana bulan. Bayang bumi mula menutupi bulan. Gerhana bulan separa bermula pada jam 5:09 petang sehingga jam 8:49 malam. Kita akan dapat menyaksikan fenomena bayang bumi menutupi bulan sejurus bulan terbit di ufuk timur pada jam 6:57 malam sehingga berakhirnya fasa penumbra pada jam 9:56 malam. Maha berkuasa Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir dan mengatur pergerakan makhluknya, bulan, bumi dan matahari dengan orbit masing-masing. Bulan dan bumi berpusing mengelilingi matahari, bulan berpusing mengelilingi bumi. Tidak berlaga antara satu sama lain walaupun saat gerhana berlaku. Gerhana bulan berarti bumi yang berpusing akan berada pada satu garis lurus dan menghalang cahaya matahari sampai ke bulan. Namun ingatlah, satu ketika nanti apabila kiamat berlaku, semuanya akan berlaga dan merempuh antara satu sama lain. Sungguh menakjubkan pergerakan bulan, fasa-fasa bulan, bahkan peristiwa gerhana bulan yang sedang berlaku sekarang adalah menepati kiraan para ulama dan ilmuwan dalam bidang falak dan astronomi. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Maksudnya, matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Surah Ar-Rahman ayat 5. Amat digalakkan kita untuk memerhati dan menghayati fenomena alam yang berlaku dan menyelaminya sebagai satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bermadah, "Fanzur ila nafsika tsumma intaqil lil alimal ulwi summa sufli." Maksudnya, untuk buktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah kepada kejadian dirimu, kemudian beralih pula kepada kejadian alam tinggi yakni langit, kemudian kejadian alam bawah yakni bumi. Alhamdulillah, kita telah menyempurnakan solat sunat gerhana bulan seperti mana sabda Nabi SAW, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani limautin ahadin wala hayatihi fa iza ra'aitum dzalik fad'u Allah wa kabbaru wa tasaddaqu wa sallu." Yang bermaksud, sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana itu bukan kerana mati atau hidupnya seseorang, maka apabila kamu melihatnya, maka berdoalah, bertakbirlah, bersedekahlah dan tunaikanlah solat gerhana. Riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, para ulama berpesan, ketika berlakunya gerhana bulan, maka ambillah peringatan berikut. Yang pertama, tunaikanlah solat sunat gerhana secara berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Kedua, perbanyakkanlah istighfar dan taubat. Ketiga, perbanyakkanlah bersedekah. Keempat, jangan terpengaruh dengan perkara-perkara khurafat dan tahyul. Sedang jamaah yang dimuliakan,
Gerhana bulan merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu Taala bahawa Dialah Tuhan yang Maha Berkuasa yang menentukan segala-galanya. Bulan yang dilihat bercahaya dan indah, ada ketikanya ia akan gerhana. Apatah lagi tak kala berlakunya kiamat, yang mana bulan akan dihimpunkan bersama matahari sebelum hancur dan musnah. Gerhana juga mengingatkan kita kepada sifat syukur. Cahaya pantulan bulan dan cahaya matahari amat berharga buat kehidupan manusia. Tanpa kedua-dua nikmat cahaya tersebut, manusia tidak mungkin hidup di atas planet bumi ini. Al-Qazwini dalam pemerhatiannya menyatakan bahawa cahaya bulan memberi kesan tertentu kepada kehidupan di bumi. Cahaya bulan yang semakin bertambah dari awal bulan sehingga purnama akan menatijahkan fenomena berikut. Yang pertama, mereka yang sakit di awal bulan akan mempunyai antibiotik yang lebih kuat untuk melawan penyakit. Kedua, susu binatang akan lebih banyak. Telur binatang juga lebih memutih. Ketiga, ikan di lautan dan sungai akan lebih banyak dan tebal dagingnya. Keempat, serangga juga akan keluar lebih banyak. 5. Sengatan binatang lebih berbisa. Keenam, binatang karnivor lebih aktif memburu. Ketujuh, tumbuh-tumbuhan juga lebih subur jika ditanam di awal bulan. Dan yang ke-8, buah-buahan dan sayur-sayuran seperti timun, temikai, labu dan lain-lain lebih subur. Sidang jemaah yang dimuliakan, bulan ialah kejadian Allah SWT yang indah. Peribahasa Melayu dan Arab mengumpamakan kecantikan dengan bulan. Rasulullah SAW diumpamakan seperti bulan purnama dalam ungkapan burdah dan marhaban. Jarak purata bulan daripada bumi ialah 384,400 km. Bulan mengelilingi bumi dengan putaran mirip bulatan atau seperti bulatan cengkrang sejauh 2.4 juta kilometer dengan kadar kelajuan 3.675 km sesaat. Satu pusingan mengambil masa 29.5 hari. Hal ini membolehkan kita menghitung takwim hijri. Sepanjang putaran bulan mengelilingi bumi, bulan, bumi dan matahari akan berada di atas garisan yang sama. Ini disebut ijtima. Putaran bulan juga menatijahkan wujudnya fasa bulan, fasa anak bulan, fasa bulan sabit dan fasa bulan purnama. Dalam Al-Quran, perkataan bulan tersebut sebanyak 27 kali dengan pelbagai peristiwa dan fakta yang menzahirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenaran Al-Quran. Di zaman sains dan teknologi pada hari ini, pelbagai kenyataan Al-Quran telah terbukti benar. Al-Quran mengisyaratkan tentang pergerakan bulan yang boleh dihitung. Perubahan pasal waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Surah Yunus ayat 5. Mengakhiri khutbah mimbar ingin menarik perhatian muslimin muslimat sekalian kepada kesimpulan berikut. Yang pertama, perbanyakkanlah istighfar dan bersedekah ketika berlakunya gerhana bulan pada malam ini. Sesungguhnya segala fenomena alam yang berlaku seperti gerhana bulan merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, Al-Quran mengisyaratkan pelbagai fakta yang berkaitan dengan ilmu astronomi yang telah terbukti benar melalui kenyataan sains dan teknologi pada masa kini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Member menyeru para jemaah agar kita tetap berpegang kepada akidah Islamiah berteraskan Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Kekalkanlah persaudaraan sesama muslimin. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya salat fardu secara berjamaah. Perbanyakkanlah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih zata bainihim mu'allif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa sabbithum 'ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iri buldani 'amma ya arhamar rahimin. Ya Rahman ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa insan yang berjasa kepada kami, dosa muslimin dan muslimat keseluruhannya. Ya Allah ya Rabbal Alamin, muliakanlah kami dengan takwa dan istiqamah. Bukakanlah pintu hati kami untuk beristiqamah dan terus menghayati dan merenung segala fenomena alam yang berlaku seperti mana fenomena gerhana bulan pada malam ini. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang mendapat petunjuk, taufik dan hidayah dari-Mu ya Allah. Hitungkanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang akan mengecapi nikmat rahmat dan surga-Mu. Ya Malik, Ya Hadi, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami dulu yang maha mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah ibni Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, dan Raja Pemaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zahra Salim Sultan Karabat Diraja dan seluruh rakyat jelata. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oi,